चलो अज का सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला ये दसो सारे ठीक हो तुसीं? खुश हो? सो इस तो पहला कि अज का सत्संग शुरू करिए, असीं दसना चाहते हैं कि अज एक ऐसी घटना हुई। ठीक है, कुछ घटनावां हुंदियां वो दिल नूं जित लैंदियां। कई बार छोटे छोटे बच्चे कुछ इदां दी गल कर दिंदे आ, कुछ इदां दे इशारे कर दिंदे आ कि इत्थे इत्थे वो जिद्दां समझो दिल च समा जांदे आ। सो असीं वो गल एक शेयर करनी चाहते हैं, तां ही अज असीं डायरैक्टली सत्संग नहीं शुरू किया, क्योंकि बच्चे की अदा बड़ी अच्छी लगी सानूं। जदों असीं वो पिछले घर दे विचों चरण प्रवेश करके सेवादार ने कहा मालको गड्डी 'च बह जाओ। असीं गड्डी 'च नहीं बहना, नाल ही तां घर है, चल के चलते हैं। यही चल के आ रहे सी ते एक बच्चा छोटा जिहा सी, इस वेले अगर पंडाल 'च बैठा होया, पंडाल 'च बैठा है तो माड़ा खड़ जावे वो, क्योंकि छोटा जिहा बच्चा सी। वो देखो सामने है, हाथ खड़ा कर दे बेटा, शाबाश, तेरी अदा बड़ी अच्छी लगी सानूं। पता है ना की कीता? ताड़ी मजाओ पहले इहदे वास्ते, क्योंकि इन्हां दिल जित लिया साडा। इहदा एक्शन बड़ा प्यारा लगा सानूं। एक वो दसना चाहते हैं तुहानूं। ये साइड ते खड़ा है, असीं उधरों तुरे आ रहे सेवादारां नाल। ठीक है, साइड ते खड़ा है रस्ते ते अपनी फैमिली दे नाल। तो जिसलिए आ रहे हैं सानू देख के बढ़िया स्टाइल लग रहा है। जरा करके दिखाई एक बारी, फिर अख भी नाल मारी सी है ना, वो भी स्टाइल वो बहुत प्यारा सी है ना। शाबाश, इधर आई एक मिनट दौड़ के, दिल जित लिया साडा ना इधर तेरे स्टाइल ने, क्योंकि अज तक कभी इधर किया किसी ने। जय मालका की बहुत सुनी, जयकारे बहुत सुने, पर आ जी चीज है ये पहली बार, ये पहली बार। यानी वाकई इसका स्टाइल ही बड़ा न्यारा सी, असीं दस नहीं सकते। यानी बड़ी एक छोटे ਜਿਹੇ बच्चे ने, बहुत वधिया। नाम की है बच्चे का? समर। वाकई समर, शाबाश। माड़े माइक है, माइक बेटा, माइक च बोलूंगा कुछ, पुछिए तुहानूं कुछ, मैं दसूंगा। करके दिखा पहला किदां कीता सी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है? मतलब पूछना है असीं। चल रहने दो, बच्चा है, कोई गल नहीं, पर शाबाश, इधर प्यार दईए तेन। ठीक है, बहुत वधिया, बहुत वधिया। लै भी यूट्यूब ते पानी जरूर है ना, क्योंकि पता होना चाहिए ना दिल जित्तिया मालकां दा। तो बड़ा इधर इधर एक्शन कर दी एक बारी, तेरी वीडियो ना यूट्यूब ते पानी सत्संग दे नाल। नहीं इदां नहीं, धौण भी टेढ़ी कीती सी, इदां सिर हिलाया सी, सानूं याद है सारा। हुण तां ऐं करी जांदे ऐं। शाबाश समर, गुड। सो कुछ अदावां हुंदियां बच्चियां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ खुशी दे दिंदियां। इसलिए असीं तो हमेशा खुशी लभदे रहिंदे हैं, हर चीज़ चों, हर तुहाडी हर अदा चों खुशी लभदे रहिंदे हैं असीं, क्योंकि मालिक ने, परमात्मा ने जे सानूं जिंदगी दित्ती है ना, तो किते नैगेटिविटी ना लभो, किते दुख की गल ना लभो, हर पासे खुशी की गल लभो कि मैं किहड़ी चीज़ चों खुशी हासिल कर सकदा। तो फिर पूरे संसार च तुहानूं बहुत खुशियां मिलणगियां। तो जे हर वेले दुख की गल ही लभदे रहे, की बुरा हो रहा उही लभदे रहे, उही देखते रहे, तो फिर जीवन साडा अपना ही दुखा ना भरेगा, क्योंकि जो देखना है जीवन चाहना भी उही है। इसलिए हर पल खुशी तलाश करो कि जो भी हो रहा है जो मैं खुशी कित्थों पकड़ सकता है, खुश कितना मैं हो सकता है। जो खुशी की तलाश करूंगे ना, तो जीवन फिर काहदे नाल भरेगा? खुशियां दे नाल। इसलिए आओ हुण अज दे सत्संग का आनंद लईए। सो तैयार हो फिर आनंद लैण नूं? जो असीं बोल रहे हैं आवाज़ पिछे तक समझ आ रही है? सो आओ सत्संग का आनंद लईए और मालिक दी रहमतां नूं प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। सो सारे जरा स्माइल करके दिखाओ, हस के दिखाओ थोड़ा जिहा। पहले दसो कोई मजबूरी च तो नहीं बैठा इत्थे? कोई लंगर खाण वाला हुंदा ना कि आपां आए हैं लंगर छकणी आए हैं बस यही। ठीक है, जे मजबूरी च बैठे तो हुणे ही उठ जाओ, क्योंकि सानूं आदत नहीं है कोई काम मजबूरी च कराउण दी। ये कहते जो होवे खुशी ना होवे, प्यार ना होवे। अगर तुसीं प्यार नाल बैठे हो, खुशी नाल बैठे हो, तो फिर तुहाडा स्वागत है दिलों। ठीक है, क्योंकि लैके भी तुसीं सब कुछ जाना है। फिर
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਮ ਔਨ, ਕਮ ਜਲਦੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। अब ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਓ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਸ਼ੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਾਲਕ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ? ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ। ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਤੋਂ ਸੇਬ ਗਿਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸੇਬ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕਿ ਸੇਬ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਛਟਾਂਗ ਭਰਦੀ ਹਵਾ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸੇਬ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਕੈਂਡਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਲੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਸਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਲ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਪੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕੋਈ ਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਹੱਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਿਲਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈ ਖਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਿਲੇ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੇ ਉਦਾਸ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਮਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਿਲ ਮਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੀਨੀਅਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਓਹੋ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਖਿਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਬ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ, ਪੱਥਰ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੋਜ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋਲ। ਸੇਬ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੋਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੰਬ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਜ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੜ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਰਮੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਲ ਵਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨੀਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸੜੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੂਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖੋਜ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣਾ ਐਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹ ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡੇਲੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਗਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੋਖ ਲਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੜਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ,
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ 19 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ 50,000 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 50,000 ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 2 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ? ਜਰਾ ਆਪ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜੀਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਕਾਈਲ ਹੈ, ਮਿਕਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸਰਾਫੀਲ। ਇਸਰਾਫੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਫੂਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਰਾਫੀਲ ਚੌਥਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਛੇੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲ ਫੜ ਜਾਣੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਕਿ ਇਹ 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਰੂਹ ਕੱਢਣ ਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰithvi ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਕਾਈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਦਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਬਿਸਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਿਕਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਪਈ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਿਕਾਈਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਰੋ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਕਾਈਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਕੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋ ਪਈ, ਧਰਤੀ ਰੋ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਰਾਫੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸਰਾਫੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸਰਾਫੀਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਆਈ ਕਿਹਦੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਈ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, 3 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਰੂਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ? ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਤੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਐਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਵੇ ਵੈਸੀ ਯੂਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਧਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਪ ਜੂਨ ਮੇ ਆਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਧਨ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਧਨ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਧਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ? ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦੀ ਭਰਨ ਹਾਮੀ, ਦੂਜਾ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਦੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਚੱਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 100 ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ 골ਡ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਕੀ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਗੱਠਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਮਾਈ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹਾਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਪੈ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਮੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਨੂੰ? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਚੁੰਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ? ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਏ, ਸੁਪਨੇ ਪਾਪਾ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਦਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਵੀਆ ਬਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਨਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪੇੜੇ, ਓਏ ਰਵੀਆ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਂਦਾ ਨੇੜੇ। ਰਵੀਆ ਬਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੇੜੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਈ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜ਼ਵੇਰੀ ਦੀ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਖੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਪੁਗਾਣੀਆਂ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਐਸਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜ਼ਵੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਟਿੰਡ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਟਿੰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਐਨ ਸਿਰ ਟਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਕਈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ 10 ਜਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਭਰ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਰਫ ਮਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਲਾਹ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ, ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਾਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਲਾਈ, ਪਗੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਟਿੰਡ ਕੜੀ ਹੋਈ, ਐਨ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ 5 ਜਣੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡ ਦੇਖੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜ਼ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਉਹ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਟਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੋਲ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰੋ ਬਦਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋ ਬਦਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਦਦੁਆ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਦਦੁਆ ਦਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਦੁਆ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰੋ ਬਦਦੁਆ ਹੁਣੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਰੱਬਾ, ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਸੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਮਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਉਂ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਐਉਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਏਦਾਂ, ਉਹਨੀ ਮਾਰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਹੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਕੋ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਧਾਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਧਾਈ। ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਰਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿ ਲਈ ਮਿਹਣੇ, ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿ ਲਈ ਮਿਹਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਲਣ ਜੇ ਮਿਹਣੇ, ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਐਵੇਂ ਛੱਟੀਏ ਨਾ। ਛੱਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀਏ ਨਾ, ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਮਿਹਣੇ, ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਐਵੇਂ ਛੱਟੀਏ ਨਾ। ਛੱਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੱਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਟ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟੀ ਨਾ, ਛੱਟੀ ਨਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਆਜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਮਿਹਣੇ, ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਐਵੇਂ ਛੱਟੀਏ ਨਾ। ਔਰ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ, ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ, ਸੂਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਭਾਈ ਇਹ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਝੁਟਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਾਂ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਲੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਗਾ ਦਮ ਇੰਨਾ? ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਲੀ ਚੜ ਸਕਦਾ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੂਲੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਲੀ ਵੀ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਮਿਹਣੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਛੱਟੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਆ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ, ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਕਦਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪ ਗਵਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਫਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਫਾਨੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਫਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਿਫਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਫਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪ ਗਵਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਬਿਕੇ ਨਾ ਥੇ तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कि जब तक तेरे नहीं होए सी कोई पुछदा भी नहीं सी सानू, कोई देखदा भी नहीं सी साडे वल। पर ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा जदों तू अपना बना लिया उदों तो अनमोल कर दिता। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਨਮੋਲ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵੀ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, कोई जानता भी नहीं होता। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਐ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹਿੱਲੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲੇ। ਫਕੀਰ ਫਟਾਫਟ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਮ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਦਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰੂਗੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੱਪੇ ਕਿਉਂ। ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਫਰਮਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਘੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਐ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿ ਜੇ ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਹੋ, ਨੇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗੁਆਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, जरा ध्यान देना कि जख्म पे जख्म खा के जी, खून ने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। क्योंकि इश्क में और दिल लगी च बड़ा फर्क होता है। दिल लगी पता किहनू कहंदे है? किहनू किहनू पता दिल लगी किहनू कहंदे? और किहनू पता इश्क किहनू कहंदे? इश्क दा पता किहनू कहंदे है और दिल लगी किहनू कहंदे है? कवाली भी है ना, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। दिल लगी कह दिंदे है कि आहा आ कितना सोहना, इन्ना दिल लग गया। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਟਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ पे ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਜੀ। ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਖਮ पे ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਜੀ, ਖੂਨ ਨੇ ਜਿਗਰ ਕੇ ਘੂੰਟ ਪੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ पे ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਜੀ, ਖੂਨੇ ਜ਼ਿਗਰ ਕੇ ਘੂੰਟ ਪੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰ ਲਬੋਂ ਕੋ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ, ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਪਿੰਗਾ ਤੇ ਝੂਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਝੂਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਟੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਪਿੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਝੂਟੇ ਲਏ? ਪਾਰਕ 'ਚ ਪਿੰਗਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਗਾ ਤੇ ਝੂਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਏ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਲੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਸੇ ਜ਼ਖਮ पे ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਜੀ, खून ने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਾਵਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੂਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਬਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ? ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਰੰਗ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ? ਚਲੋ ਗੁੱਡ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਲੀਆਂ ਚੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਈਏ। ਲੈ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਦਾਈ। ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਦਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਜੁਨ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਿਆ ਜੋ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਦਾਈ। ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਗਦਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਦਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ कोई नहीं आती। जिदा दसिया ना, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बंदे की कीमत 1000 गुना बढ़ जाती है जो अपने मालिक दा हो जाता है। इसलिए समझना, तां ही कहते हैं कि ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੀ ਵਾਧੇ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਝਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਝਾਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਯਾਰ ਝਾਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦਾ मिटांदा है। कहते ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि दाना भी मिटदा है तो फिर ही वृक्ष बनता है, तो जे दाना मिटन नूं तैयार नहीं तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। दाने दा दाना ही रह जाएगा, बीज दा बीज ही रह जाएगा। हुण बीज हो के मरन नालों चंगा है ना कि यार दी खातर मिट के ओदा ही रूप हो जाइए। मजा तो फिर है। हुण कहंदे हुण आ जाइए दाता साहब दी गल ते कि दाता साहब ने नौजवानों की खातर की मंगिया। हुण गल पूरी कर दी, मैं सत्संग की समाप्ति करांगे। कि दाता साहब ने क्या करिए बददुआ, वो कहते करो। दाता साहब ने हाथ उठाए कि ऐ खुदा, जिद्दां ये नौजवान इस वेले हस रहे हैं, खुश है, इन्हां नूं सदा इदां ही हसदा मुस्कुरांदा खुश रखी। वो सेवक कहन लगे, हजरत ऐ दाता साहब, ऐसी उन्हां वास्ते बददुआ करन वास्ते क्या तुसीं दुआ करी जांदे हो सदा खुश रहन? तो उसने दाता साहब ने बड़ी प्यारी गल कही। वो कहते एक गल दसो, सानू एक गल का जवाब दो। ओए फकीर ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਤੈਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਤਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁਬੋਵੋ ਡੁਬੋਵੋ। ਉਹ ਡੁਬਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਤਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ। मजा थोड़ी आता बंदा कहता इन्ने साल पहला हजूर ने बेड़े तारे, इन्ने साल पहला फलाने फकीरां ने बेड़े तारे। असीं कहंदे अज भी कामिल फकीर है दुनिया ते, अज भी उन्हां दे दर ते कोई आ जावे तो अज भी डुब्बे बेड़े तरदे है, अज भी खाली झोलियां भरदे है। बस लोड़ है उन्हां फकीरां को पहुंचण दी। ते जे बंदा इधर उधर घूमी जावे तो फिर कहे अज सच्चे फकीर है नहीं। भाई हाले तक तू सच्चियां कोल पहुंचा कित्थे? कहंदे ने इल्ला कामा रंगले पर, इल्ला कामा रंगले पर तां बन बन बहंदे मोर। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਰਹਿਣਾ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਖਾਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਲਾ ਕਾਵਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪਰ ਤੇ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਰ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਕੜੀ, ਮਤ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, या कह लो मत निकले कोई चोर। क्योंकि बाणे पाने बड़े सौखे है, फकीर बन के बहना बड़ा सौखा है, पर फकीरी दे मुकाम नूं पहुंचना बहुत ही औखा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सुल्तान वाहू भी कहते हैं कि बाजो इलम जे फकर कहावे, काफिर होए दीवाना हो। कि ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਲਮ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਲਾ ਕਾਮਾ ਰੰਗਲੇ ਪਰ ਤੇ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਰ। ਓਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਕੜੀ, ਮਤ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਓਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੁਬੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡੁਬੋਣਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਟੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਝਾਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਨਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਡੁਬੋਣਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੱਲ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੱਸੋ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਸ਼ਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਐ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਐ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਸੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੰਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਇਲਮ ਆਖਿਆ, ਇਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਅਕਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਿਤਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸੀਨ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ,
मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखना भी हर कदम ते मालिक नाल है, और जे मालिक नाल है तो झोलियां रहमतां खुशियां बरकतां नाल भर जांदियां। समझदे हो कि हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहाडे सब दे दिलां च सच्चा प्रेम, सच्ची मुहब्बत पैदा करन, और तुहाडी जिंदगी नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल मालिक भरपूर कर देण। तुहाडीਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਸਦੀ ਰਵੇ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संचा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।